Hello students, today we are going to learn a nice story. The name of the story is The Wild Boar and the Fox. Now I am going to read this story. Please listen to me carefully. 1.3 The Wild Boar and the Fox. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that?" "I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. Now I am going to translate this story into Marathi. आता मी तुम्हाला या गोष्टीचं मराठीत भाषांतर सांगते म्हणजे तुम्हाला ही गोष्ट नीट समजेल. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. A wild boar means जंगली डुक्कर. Sharpening म्हणजे धारदार. Tusks म्हणजे सुळे. Which animals have tusks? Elephants have tusks. Bark means झाडाची साल. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. एके दिवशी एक जंगली डुक्कर झाडाच्या बुंध्याला आपले सुळे घासत होता म्हणजे आपल्या सुळ्यांना तो धार काढत होता. He was doing it very carefully. तो आपले हे काम अगदी काळजीपूर्वक करत होता. There lived a fox in the same forest. In the same forest म्हणजे त्याच जंगलामध्ये एक कोल्हा राहत होता. A fox means a कोल्हा म्हणजे एक कोल्हा. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. He was always looking for. To look for means to find out. शोधणे. A chance म्हणजे संधी. To make fun of. To make fun of म्हणजे ची चेष्टा करणे, गंमत करणे. To make fun of म्हणजे to tease, चिडवणे. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. जंगलातील इतर प्राण्यांची चेष्टा करणे, त्यांची गंमत करणे याची तो संधी शोधत होता. When he saw the wild boar, he decided to tease him. जेव्हा त्याने त्या जंगली डुकराला पाहिलं, जेव्हा त्याने पाहिलं तेव्हा त्याने ठरवलं की आता आपण याची चेष्टा करूया. He began to walk around the trees. मग त्याने तेथील झाडांच्या सभोवती चालायला सुरुवात केली. Looking left and right. एकदा डावीकडे, एकदा उजवीकडे, and up and down म्हणजे खाली आणि वर. म्हणजे त्या झाडांसभोवती तो फिरत होता, चालत होता. कसा तर एकदा उजवीकडे, एकदा डावीकडे, एकदा वर, एकदा खाली अशा रीतीने तो तिथे गिरट्या मारत होता. He also began to act as if he was really scared. Scared म्हणजे afraid. तो असं काही दाखवत होता जणू काही अगदी मी घाबरलेलोच आहे. But the boar did not pay any attention to him. परंतु त्या जंगली डुकराने त्या कोल्ह्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. पे एनी अटेन्शन. पे अटेन्शन म्हणजे लक्ष देणे. The boar did not pay any attention to him. त्या कोल्ह्याच्या कृत्याकडे त्याने अजिबात लक्ष दिलं नाही. He kept right on with his work. म्हणजे तो आपल्या आपलं काम तो तसंच पुढे करत राहिला. त्याने अजिबात त्या कोल्ह्याकडे लक्ष दिलं नाही. He was busy in his work.
At last the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." ग्रीन म्हणजे दात काढून हसणे. एनिमी म्हणजे शत्रू. ॲट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन. शेवटी त्या कोल्ह्याने दात काढत त्या रानटी डुकराला विचारलं, "व्हाय आर यू डुईंग दॅट? तू हे का करत आहेस?" "आय ट्राईड व्हेरी हार्ड बट आय डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी ऑर डेंजर." मी खूप प्रयत्न करून पाहिले पण मला कोणी इथे दडलेला प्राणी किंवा एखादा दडलेला शत्रू किंवा एखादा धोका किंवा संकट मला इथे काहीच दिसत नाही आहे. मग तू हे का करत आहेस? ट्रू रिप्लायड द बोर. त्या रानटी डुकराने सांगितलं, "हो, खरं आहे तुझं म्हणणं. जस्ट नाऊ देअर मे नॉट बी एनी डेंजर." आता आपल्याला इथे काहीच संकट दिसत नाही किंवा कोणी काही धोका दिसत नाही आहे, कोणी दडलेला शत्रू दिसत नाही आहे. बट व्हेन इट रिअली कम्स, पण खरोखर जेव्हा शत्रू येईल समोर किंवा एखादं संकट निर्माण होईल, देअर ओंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टक्स, तेव्हा त्यावेळेला माझ्या सुळांना धार काढायला माझ्याजवळ वेळ नसेल. माय वेपन्स हॅव टू बी रेडी फॉर यूज देन. माझं जे हत्यार आहे, वेपन्स म्हणजे हत्यारं, तर माझं हत्यार कसं तयार असलं पाहिजे. इफ आय एम नॉट रेडी आय विल हॅव टू सफर. जर माझी तयारी नसेल किंवा माझं हत्यार जर तयार नसेल तर येणाऱ्या संकटाला मी तोंड देऊ शकणार नाही आणि त्या संकटामध्ये किंवा त्या धोक्यामध्ये मला त्रास होईल. This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. So students, you should complete your homework regularly. Don't be lazy in your tasks. If you don't complete your study regularly, you will get in trouble. You will have tension or headache. You should read your lessons every day. You should memorize your questions and answers regularly. Then you will get good marks in your exam. तेव्हा ही गोष्ट आपल्याला काय सांगते की नेहमी तयार राहा आणि तुमची करायची जी कामं आहेत ती वेळच्या वेळी करा. कोणतेही काम अर्धवट सोडू नका. कधीही कोणतेही काम शेवटच्या क्षणी करू नये, कारण अशा वेळी आपण घाई करतो आणि त्यामुळे ते काम बिघडू शकते. Now I give you some questions based on this story. First, which animals are mentioned in this story? या गोष्टीमध्ये कोणते प्राणी आलेले आहेत? Second, what did you learn from this story? या गोष्टीमधून तुम्ही काय शिकलात? Third, find out past tense of the verbs given in the story. या गोष्टीमध्ये क्रियापदाचे भूतकाळी रूप जे आलेले आहेत अशी क्रियापदं शोधा. Fourth, translate this story in मराठी. या गोष्टीचे मराठीत भाषांतर करा. आणि हे चारही प्रश्न तुमच्या वहीत लिहून घ्यायचे आहेत. कळलं? आजचा गृहपाठ हा तुम्ही आजच पूर्ण करायचा आहे. वहीमध्ये पूर्ण करा.